Yes. Yes, is it audible to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. So good evening to one and all. Last class we have studied, okay, that familiarization with the Ohm's law and study of Ohm's law. Practically we have studied that, okay. So in this today's virtual lab class, we will verify the VI characteristics of PN junction diode, okay. So VI characteristics of diode, it is related to the operation or performance of diode. Basically, we remember that. So in terms of voltage and current waveform, we can analyze the performance of diode. Okay. So main objective of this VI characteristics of the diode to explain the structure of PN junction diode, explain the function of NP junction diode, okay, sorry, PN junction diode, then forward and reverse biased characteristics of diode, okay, and explanation of characteristics of germanium as well as silicon diode, okay. So all of we are very familiar with this diode. Diode, it is the electronics component, okay, or electrical circuit component. So as we know that function of diode, it will be going to block the negative half cycle of the sinusoidal alternating quantity, okay. So simple function of this diode, that is the block of negative half cycle of alternating quantity, it is utilized in a rectifier circuit, or AC to DC converging circuit, okay, AC to DC converging circuit, okay. So this diode, it is a semiconductor or electronic circuit component which is used generally for the purpose of rectification, to manufacture the voltage regulator, voltage stabilizer, to manufacture the LED lighting system, okay. So these are the various applications of this silicon diode or the germanium diode, okay. So all of we know that this diode, it is basically a PN junction diode, okay. It is a PN junction, or we can say that P type of impurity and N type of impurity, they are kept on a substrate material and attached to with each other to form a two terminals. So P type of semiconductor material gives out a anode and N type of material gives out a cathode terminal. Okay. So this is the simple structure as shown in this diagram for the diode, okay. The lead connected to the P type material, already we have called it as anode, and lead which is connected to N type, it is called as a cathode, okay. So this anode and cathode terminals are very important while connecting the diode in an electrical circuit or the electronic circuit, okay. So if we see this diode practically, I think here the symbol for this diode is available, but the image is not available, okay. All of you know that diode image. Into that, one silver line, one solid silver line is there on the diode. Just wait, I will show you diode image, okay.
So look at this. I think you are see this diagram, the symbolic representation on and this diode image. Okay, so this is the simple diode image. Okay, this silver line indicates that it is which terminal? Yes, tell me anyone. This silver line represents which terminal, and this another terminal is which one? Yes, anyone can tell me? Yes, tell me anyone. इथे दिसतंय ना डायग्राम मध्ये सिल्वर जी बँड आहे किंवा जी स्ट्रीप आहे या डायोडच्या इमेज वरती, इट विल शो यू द कॅथोड टर्मिनल. ओके, कॅथोड टर्मिनल, and another terminal is anode terminal, as we know that. Okay, I hope it is clear to all how it will be diode. Okay, so these are the various images for these diodes. Okay, so once again we will move our practical. Okay, just wait. Screen. Okay. I think you are seeing now that structure of PN junction diode. Yes or no? Yes, it is a structure of PN junction diode image. बरोबर, तुम्हाला स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड दिसतोय ना स्लाइड? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता सगळ्यांनी डायोड पाहिला कसा असतो? त्याचं जे सिल्वर बँड असतो त्या साइडला तो कॅथोड टर्मिनल रिप्रेझेंट करतो, तेच त्यांनी इथं मेन्शन केलेलं आहे. सॉलिड लाईन ऑन द डायोड. ओके, मार्क्ड ॲज ए कॅथोड. ओके, नाउ फंक्शन ऑफ द डायोड, द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी इज कनेक्ट. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, जसं आपण इथं डिस्कस केलेलं आहे की डायोडचं फंक्शन काय आहे. ओके, diode, it is generally used to block the negative half cycle of the sinusoidal alternating quantity. Okay, and this feature of the diode is used in a rectification circuit or in a rectifier circuit. Okay, so function of this forward bias diode, it will be going to only block the निगेटिव्ह हाफ सायकल. इन केस ऑफ रिव्हर्स बायस कंडिशन, आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की फॉरवर्ड बायस मध्ये काय असतं आणि रिव्हर्स बायस मध्ये काय असतं. सगळ्यांना माहिती आहे. फॉरवर्ड बायस मीन्स व्हॉट? एनोड इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह अँड कॅथोड इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह. ही झाली फॉरवर्ड कंडिशन. या फॉरवर्ड कंडिशन मध्ये आपला जो पीएन जंक्शन डायोड आहे तो फॉरवर्ड कंडिशन मध्ये असतो आणि हा निगेटिव्ह हाफ सायकलला ब्लॉक करतो. हेच फंक्शन आपण रेक्टिफिकेशन पर्पज साठी त्याचा यूज करत असतो. ही जी काही त्याचं फीचर आहे, ही जी काही त्याची प्रॉपर्टी आहे, ते आपण रेक्टिफिकेशन सर्किट मध्ये याला यूज करत असतो आपण. आता रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये काय असतं किंवा रिव्हर्स बायस म्हणजे ऍक्च्युअली काय आहे, तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की डायोडचं जर कॅथोड टर्मिनल हे पॉझिटिव्हला कनेक्टेड असेल आणि एनोड टर्मिनल हे निगेटिव्हला कनेक्टेड असेल तर आपण त्या डायोडला रिव्हर्स बायस्ड डायोड असं म्हणतो. ओके, हे सगळ्यांना क्लिअर आहे, याच्यात काही डाऊट नाहीये. ओके, रिव्हर्स बायस आणि फॉरवर्ड बायस समजलंय सगळ्यांना? रिव्हर्स बायस आणि फॉरवर्ड बायस याच्यामध्ये समजलंय तुम्हाला सगळ्यांना फरक काय आहे? येस येस. आता या रिव्हर्स बायस मध्ये डायोड हा कंडक्शन मोड मध्ये येत नाहीये. का कंडक्शन मोड मध्ये येत नाहीये? तुम्ही थिअरॉटिकली आपण लेक्चर पाहत असताना स्टडी केला असेल तुम्ही. इन ए रिव्हर्स बायस्ड कंडिशन the depletion layer of the PN junction diode is too much wide. That's why the charge carriers, majority charge carriers can't cross the junction or unable to cross this barrier potential layer. म्हणजेच रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये तुम्हाला माहिती आहे जे काही चार्ज कॅरियर्स पार्टिकल्स आहेत
इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स हे निगेटिव्ह किंवा सॉरी रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये ही जी काही बॅरियर पोटेन्शियलची लेअर आहे किंवा डिप्लेशन लेअर म्हणतो आपण, ती खूप वाईड असते. त्याच्यामुळे रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये पीएन जंक्शन डायोड हा वर्क करत नाही किंवा तो कंडक्शन मोड मध्ये येत नाही. का कंडक्शन मोड मध्ये येत नाही? रिझन बिहाइंड दॅट इज व्हॉट, whenever we increase the applied voltage across the diode in a negative direction or reverse direction, the width of the depletion layer goes on increasing. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे बघा, रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये डायोडच्या अक्रॉस असणारे जे काही व्होल्टेज आहे व्हीएस किंवा सप्लाय व्होल्टेज म्हणू आपण त्याला, ते जर आपण इन्क्रीज करत राहिलो तर डायोडचे जे काही डिप्लिशन लेअर आहे, जे काही बॅरियर पोटेन्शियलची लेअर आहे, जो काही जंक्शन आहे, ती जंक्शनची विड्थ काय होते, इन्क्रीज होत राहते. याच्यामुळे काय होतं की चार्ज कॅरियर्स ते बॅरियर पोटेन्शियल क्रॉस करू शकत नाही किंवा तो ब्रिज जो आहे तो क्रॉस करू शकत नाही. ती जी काही डिप्लिशन लेअर आहे त्याला क्रॉस करू शकत नाहीये. त्याच्यामुळे डायोड हा रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये कंडक्शन मोड मध्ये येत नाही किंवा त्याच्यामधून करंट फ्लो होत नाही. म्हणजेच मला काय म्हणायचं आहे, डायोड हा फॉरवर्ड कंडिशन मध्ये ऑन स्विच म्हणून ऍक्ट होतो आणि रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये तो ऑफ स्विच म्हणून ऍक्ट होतो. ऑफ स्विच म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, तुमच्या घरी जो फॅन आहे तर फॅनचा जर स्विच ऑफ असेल तर फॅन चालतो का? नाही चालत. ज्यावेळेस स्विच ऑन असेल त्यावेळेस फॅन चालतो. याचं मिनिंग काय आहे, डायोड हा रिव्हर्स बायस मध्ये ऑफ स्विच म्हणून ऍक्ट होतो, म्हणजे त्याच्यातून करंट फ्लो होत नाही. मग हे आपल्याला प्रॅक्टिकली अभ्यासायचं आहे की डायोडच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज हे आपण फॉरवर्ड कंडिशन मध्ये काही लिमिट पर्यंत आपण इन्क्रीज करू शकतो. त्याला आपण कट इन व्होल्टेज म्हणतो किंवा पिंच ऑफ व्होल्टेज असे त्याचे बरेचसे नाव आहेत. ओके, तर त्याचा कन्सेप्ट आपल्याला स्टडी करायचा आहे. ओके, तर बघा, रिव्हर्स बायस आणि फॉरवर्ड बायस तुम्हाला समजलं असेल की ऍक्च्युली काय मिनिंग आहे त्याचं. लक्षात ठेवा, फॉरवर्ड बायस म्हणजे ऑन स्विच, त्याच्यातून करंट फ्लो होईल. रिव्हर्स बायस म्हणजे ऑफ स्विच, त्या स्विच मधून करंट फ्लो होणार नाही. म्हणजे आपलं जे काही ऍप्लिकेशन असेल, जे काही डिव्हाइस असेल, ते आपलं डिव्हाइस काही कंडक्ट होणार नाही. हे त्याचं सिंपल मिनिंग आहे. ओके, आपण प्रॅक्टिकली मध्ये थिअरीच्या खूप डिटेल्स मध्ये जात नाही. तर त्यांनी एवढी म्हणजे खूप सारी थिअरी मेन्शन केलेली आहे की ऍक्च्युअली रिव्हर्स बायस मध्ये जी काही डिप्लिशन रिजन आहे त्याची विड्थ काय होते, जे की आपण डिस्कस केलेलं आहे सिंपल लँग्वेज मध्ये. रिव्हर्स बायस मध्ये डिप्लिशन लेअरची जी विड्थ आहे ती खूप जास्त असते, सिंपल लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्याच्यातून ते इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत किंवा चार्ज कॅरियर्स आहेत ते क्रॉस करू शकत नाहीत. त्याच्यामुळे ते डायोड हा कंडक्ट होत नाही. याचं मिनिंग काय आहे, त्या डायोडचा रेजिस्टन्स खूप जास्त असतो आणि मग रेजिस्टन्स जर जास्त असेल तर त्याच्यातून करंट फ्लो होणार नाही. करंट फ्लो नाही होत आहे म्हणजेच ते ऑफ स्विच आहे, असं त्याचं मिनिंग झालं. ओके, आता आपल्याला ऍक्च्युअली या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे की फॉरवर्ड बायस मोड मध्ये आणि रिव्हर्स बायस मोड मध्ये जर आपण व्होल्टेज आणि करंट यांच्यामध्ये जर वेव्ह फॉर्म काढला तर तो कसा येतो. आपण थेरटिकली स्टडी करत असताना पाहिलेलं आहे की व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड. तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की 0. we can say that 0.589 किंवा 0.599 एवढं जर व्होल्टेज आपण फॉरवर्ड बायस मध्ये जर अप्लाय केलं सिलिकॉन डायोड साठी, तर डायोड काय करायला लागतो, स्टार्ट व्हायला लागतो, कंडक्शन मोड मध्ये यायला लागतो, म्हणजे तो फॉरवर्ड कंडिशन मध्ये यायला लागतो. आता मला काय म्हणायचं आहे, लक्षात ठेवा, हा जो काही आपला डायोड आहे, हा डायोड आहे आपल्याला दिसतो आहे एनोड कॅथोड, याला मी फॉरवर्ड बायस मध्ये नेणार आहे. फॉरवर्ड बायस मध्ये नेणार आहे याचं मिनिंग काय आहे की या डायोडचं एनोड टर्मिनल मी बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला जोडेल आणि निगेटिव्ह टर्मिनल किंवा कॅथोड हे माझ्या बॅटरीच्या निगेटिव्हला जोडेल, म्हणजेच माझा डायोड हा फॉरवर्ड कंडिशन मध्ये येईल. जसं की या डायग्राम मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता की जी काही व्हीएस आहे ही माझी बॅटरी सोर्स आहे, तिचे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल हे अशा पद्धतीने आहेत. जेव्हा मी बॅटरीचं निगेटिव्ह टर्मिनल हे कॅथोडला जोडतो आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनल हे एनोडला जोडतो, तेव्हा हा डायोड माझा फॉरवर्ड बायस मध्ये येईल.
फॉरवर्ड बायस मध्ये येईल. याचं मिनिंग काय आहे? जस्ट वेट, आय विल शो यू. दिस इज व्हॉट निगेटिव्ह, दिस इज व्हॉट पॉझिटिव्ह. ओके, याला काय म्हणतो आपण? एनोड. एनोडचं ई. ओके, आणि कॅथोड हा सी न लिहितो आपण, पण त्याला आपण के न रिप्रेझेंट करतो. हा कॅथोड आहे. तेव्हा कॅथोड हा निगेटिव्हला कनेक्टेड असेल आणि एनोड हा पॉझिटिव्हला कनेक्ट असेल, तेव्हा डायोड कसा असतो? फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस. ओके, बरोबर आहे, फॉरवर्ड बायस मध्ये असतो. म्हणजेच काय होईल की या डायोड मध्ये डिप्लिशन लेअर जे आहे किंवा जंक्शन विड्थ जी आहे, जंक्शन विड्थ किंवा डिप्लिशन लेअर ही कशी होईल? कमी कमी व्हायला लागेल, कमी कमी व्हायला लागेल. आणि जसं जसं मी हे सप्लाय व्होल्टेज इन्क्रीज करू तसं काय व्हायला लागेल ही जी काही डिप्लिशन लेअर आहे किंवा याला जंक्शन लेअर असं म्हणू किंवा ब्रिजची विड्थ म्हणू, ठीक आहे, जंक्शन लेअर जे लेअर असं म्हणतो मी, ठीक आहे. जसं मी व्होल्टेज वाढवेल सप्लाय व्होल्टेज, तसं ही जंक्शनची विड्थ जी आहे, ब्रिज जी विड्थ आहे किंवा डिप्लिशन लेअर आहे ही कमी कमी होत जाते. याचं मिनिंग काय आहे की डायोड हा कंडक्शन मोड मध्ये यायला लागतो, कंडक्शन मोड मध्ये यायला लागतो. हे सिंपल डायोड आहे असं गृहीत धरा. तर ही जी काही विड्थ आहे याला आपण डिप्लिशन लेअर असं म्हणतो. ही डिप्लिशन लेअर ही आपण फॉरवर्ड कंडिशन मध्ये जर सप्लाय व्होल्टेज वाढवत गेलो तर ही हळूहळू कमी होते आणि एका स्टेपला ती 0 होते. म्हणजेच या डायोड मधून करंट फ्लो व्हायला लागतो. या डायोड मधून काय व्हायला लागतो? करंट फ्लो व्हायला लागतो. आपण त्यालाच कंडिशनला काय म्हणतो आपण? फॉरवर्ड कंडिशन असं म्हणतो. त्याला काय आपण म्हणतो? फॉरवर्ड कंडिशन म्हणतो. मग आता आपल्याला काय करायचंय? ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. कशाचं? या डायोडच्या अक्रॉस अप्लाय केलेलं व्होल्टेज आणि या डायोड मधून जाणारा करंट, त्याला आपण डायोड करंट आय डी असं म्हणणार आहोत. आय, कॅपिटल आय टू द सफिक्स कॅपिटल डी म्हणा, स्मॉल डी म्हणा, काही म्हणा, ठीक आहे. कॅपिटल आय डी म्हणू आपण किंवा सिंपल आय म्हणलं तरी चालतं, काही प्रॉब्लेम नाही त्याला, ठीक आहे. तर आपल्याला व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स काढायचे आहे. म्हणजेच काय काढायचं आहे आपल्याला? तर या डायोड मधून जाणारं करंट आणि या डायोडच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज, या दोघांमध्ये ग्राफ काढायचा आहे. या दोघांमध्ये आपल्याला काय काढायचं आहे? ग्राफ काढायचा आहे. तर मी एक्स ऍक्सिस वरती व्होल्टेज घेईल आणि वाय ऍक्सिस वरती करंट घेईल, आणि यांच्यामध्ये दोघांमध्ये ग्राफ काढेल. ग्राफ काढेल म्हणजे मी काय करेल हो? तर मला काय करावं लागेल? हे व्होल्टेजच्या वेगवेगळ्या पॉइंटला मला व्होल्टेज सेट करावं लागेल. म्हणजे पहिल्यांदा मी व्होल्टेज काय करेल? 0ला सेट करेल. तेव्हा मी काय करेल? करंटची व्हॅल्यू ऑब्झर्व करेल. पुन्हा नंतर मी व्होल्टेजला काय करेल? आता सपोज हा 0.1 इथं आहे असं गृहीत धरू आपण. ओके, 0.1 व्होल्ट. ओके, सॉरी 0, जस्ट वेट, this is a 1 volt. From this to this total voltage range is what? 1 volt. हे 1 volt इथपर्यंत आहे असं म्हणू आपण, ठीक आहे. 1 volt. मला काय सांगायचं आहे तुम्हाला समजतं आहे. ओके, इथपासून इथपर्यंत अंतर म्हणजे काय आहे? 1 volt आहे. ओके, आता बघा या 1 व्होल्टच्या पुढे काय होतं ते आपल्याला पण पुन्हा पाहायचं आहे नंतर. त्याच्या अगोदर आपण वेट करूया, ठीक आहे, की काय होतं नेमकं. जेव्हा डायोड फॉरवर्ड बायस मध्ये असेल आणि मी सप्लाय व्होल्टेज हळूहळू इन्क्रीज करतो आहे 0 पासून. 0 असेल तेव्हा सप्लाय करंट, तेव्हा डायोड मधून करंट काही जाणार नाहीये, कारण डायोडचा आतापर्यंत काय झालेलं नाही, आणखी ब्रेकडाऊन झालेलं नाहीये. फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन असं म्हणतो आपण त्याला. फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन काय असतं? ओके, फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन, जस्ट वेट, हा आपण आता ग्राफ काढतो आहे याचा. आता मी काय करतो आहे? व्होल्टेज इन्क्रीज करतो आहे 0 पासून. तर डायोड हा इनिशियली करंट कंडक्ट करणार नाहीये, कारण त्याचं फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन झालेलंच नाहीये आणखी. तर आपल्याला माहिती आहे सिलिकॉन डायोड साठी फॉरवर्ड ब्रेकडाऊनची व्हॅल्यू ही 0. आपण काय म्हणू शकतो त्याला? 0.58 किंवा 59 असं म्हणू शकतो, किंवा जनरली त्याला 0.6 असं सुद्धा लिहिलं जातं, किंवा 0.6 एवढी त्याची काय असते? फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन व्होल्टेजची ती मॅग्निट्यूड असते, ठीक आहे.
हे पण पॉईंट लक्षात ठेवा. आता मी इनिशियली काय करतो आहे, व्होल्टेज इन्क्रीज करतो आहे. म्हणजे 0 पासून व्होल्टेज इन्क्रीज केलं, 0 ला काही करंट नसणार नाही, म्हणजे 0च असेल. परत हळूहळू मी व्होल्टेज इन्क्रीज करत जातो आहे. ओके, तेव्हा पण काही करंट फ्लो होणार नाही, कारण डायोड आणखी फॉरवर्ड मध्ये गेलाच नाही. फॉरवर्ड बायस आहे, बट त्याचं फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन नाही झालेलं आणखी. ठीक आहे, मग मी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.52, 0.53, 0.54, 0.56, 0.57, 0.58 इथपर्यंत आलो मी. तर या कंडिशनला काय होतं, 0.58 म्हणजे 0.6 ला हा डायोड हा फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन होतं. म्हणजेच काय होतं, डायोड मधून थोडंसं करंट फ्लो व्हायला लागतो. थोडासा करंट या 0.5 पासून फ्लो व्हायला लागतो. आता बघा, मी जस्ट इंक चेंज करतो म्हणजे तुम्हाला समजेल की बघा, 0.5 नंतर थोडस करंट आपल्याला फ्लो होताना दिसत आहे. मी या ग्राफ वरती इकडल्या वाय ऍक्सिस वरती काय घेतो आहे, करंट घेतो आहे. ओके, तर लक्षात ठेवा, इनिशियल स्टेजला थोडस करंट याच्यातून फ्लो व्हायला लागेल. जसं जसं मी 0.56 किंवा 0.58 च्या नंतर मी व्होल्टेज डायोडच्या अक्रॉस वाढवत गेलो, तर हळूहळू काय व्हायला लागेल, करंट हे वाढायला लागेल. आणि करंट हे अशा पद्धतीने वाढेल, मी थोडं जरी चेंज केला व्होल्टेज मध्ये, तर करंट हे खूप जास्त चेंज होईल, खूप जास्त चेंज होईल. ओके, खूप जास्त चेंज होईल. यालाच आपण काय म्हणतो, व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस मोड. इन फॉरवर्ड बायस मोड. लक्षात ठेवायचं की हा ग्राफ असा का येतो, तर लक्षात ठेवायचं आपल्याला, जे कट इन व्होल्टेज आहे पीएन जंक्शन डायोड विच इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, त्याच्यासाठी आहे 0.6 टू 0. आपण काय म्हणतो 0.58 टू 0.6 एवढं त्याला फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन व्होल्टेज आहे. फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन व्होल्टेज त्याला कट इन व्होल्टेज असं म्हणतात. ओके, तर तेवढी त्याची व्हॅल्यू आहे. म्हणजे बिलो द व्होल्टेज, सॉरी, व्होल्टेज विच इज बिलो द फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन व्होल्टेज डायोड विल नॉट कंडक्ट. आता मला काय म्हणायचं बघा, जर फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन व्होल्टेज पेक्षा अप्लाइड व्होल्टेज जर छोटा असेल, लहान असेल, भलेही तो डायोड फॉरवर्ड मध्ये असू द्या, तो कंडक्ट होणार नाही, त्याच्यातून करंट फ्लो होणार नाही. पण एकदा का त्याचं ब्रेकडाऊन झालं फॉरवर्ड केस मध्ये, की तो कंडक्शन मध्ये यायला लागेल, म्हणजे हळूहळू त्याच्यातून करंट फ्लो व्हायला लागेल. म्हणजे जेव्हा मी हळूहळू असं ग्रॅज्युअली व्होल्टेज वाढवते आहे की नाही, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इथपर्यंत मी व्होल्टेज वाढवत गेलो, पण करंट काही फ्लो झाला का, नाही. कारण तुम्ही इथं ऑब्झर्व करा, या 0.5 पर्यंत करंटची व्हॅल्यू किती आहे, 0. मग 0.58, 0.9, सॉरी 0.59 या स्टेजला काय झालं, माझं डायोड फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन झालं. त्याचं फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन झालं, याचं मिनिंग काय आहे की डायोड हा कंडक्शन मोड मध्ये आला. डायोड कंडक्शन मोड मध्ये आला म्हणजेच त्याच्यातून काहीतरी करंट फ्लो व्हायला लागेल, म्हणजे त्याच्यातून करंट काहीतरी फ्लो व्हायला लागेल, म्हणजेच आयडी करंट काय होईल, इथं सेटअप होईल. आयडी करंट इथं सेटअप होईल, त्यालाच आपण डायोड करंट असं म्हणतो. आणि या दोघांमधला जो काही ग्राफ असेल, डायोड करंट आणि व्होल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड, त्याला आपण काय म्हणत असतो, व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक्स. सिंपल आपण या सिम्युलेशन डायग्रामचा यूज करून ह्या व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक्स पण आपण स्टडी करणार आहोत. याच्यात काही कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. येस, कोणाला काही विचारायचं, विचारायचं कुणाला काही? Yes, anybody want to ask something related to this one? Yes, VI characteristics समजले सगळ्यांना? Yes, VI characteristics समजली आहे काय, अशी काय इथे समजते? इथे त्यांनी ही डायग्राम काढून दाखवलेली आहे बघा. आपण ते ऍक्च्युली स्टडी पण करणार आहोत सिम्युलेशनचा यूज करून. मी काय करतो, तुमची अटेंडन्स नोट डाऊन करतो, तोपर्यंत तुम्ही बघा, तुम्हाला समजले का नसेल तर मला विचारा. जस्ट मी प्रेझेंट नंबर काउंट करतो आहे. ठीक आहे, प्रेझेंट नंबर. ओके, रोल नंबर 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 27, 30,
32, 35, 36, 43, okay, 46, 47, 50, 51, 52, 56, okay, 61, 63, 65, 73, 75, डबल 75, दोन नंबर कसं काय? सूरज आणि ऋषिकेश, तुमच्या दोघांचा नंबर सेम कसं काय रे? सूरज बांगळे आणि ऋषिकेश जेठे, नंबर सेम कसं काय तुमचा? 76. येस, रोल नंबर 75 कुणाचा आहे नेमका दोघांपैकी? येस, आवाज येतोय? 75. Okay. So see over here, VI characteristics. Okay, after the forward breakdown, diode just going to start to conduct. Okay, just wait, I will resume. So once again, concentrate on these VI characteristics of the diode. Okay. Anyone having the doubt regarding these VI characteristics of the diode? Yes. Yes. Anyone having the doubt? कोणाला काही डाऊट आहे? विचारायचे याच्याबद्दल काही? ठीक आहे. ओके. I hope it is clear to all. तर तुम्हाला सिव्हिल वाल्यांना काही गरज नाही याची, ठीक आहे. ओके. कोणाला काय विचारायचं आहे VI characteristics बद्दल? Yes, anyone want to ask something? Yes. Yes, anyone want to ask? कोणाला काय विचारायचंय का? Yes. Yes, sir. तर रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये आपल्याला माहिती आहे, रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये डायोड हा कंडक्शन मोड मध्ये येतो, पण त्याला जे काही अप्लाइड व्होल्टेज आहे ते खूप व्होल्टेज त्याला अप्लाय करावं लागतं. वी कॅन से दॅट. आता ते मटेरियल टू मटेरियल चेंज होतं, म्हणजे हा डायोडची जी फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ती अशी आपण पाहिलेली आहे. डायोड हा रिव्हर्स बायस मध्ये सुद्धा कंडक्ट होतो. ठीक आहे. ती स्पेशल जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे डायोडची ती आपण पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन साठी यूज करत असतो. पण जनरली लक्षात ठेवा, डायोड हा नॉर्मल व्होल्टेज रेटिंग वरती रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये कंडक्ट होत नाही, एवढं लक्षात ठेवा. रिव्हर्स कंडिशन मध्ये सुद्धा डायोड कंडक्ट होतो, पण त्याच्या अक्रॉस आपल्याला जे काही व्होल्टेज अप्लाय करायचं आहे ते खूप सारं व्होल्टेज आपल्याला अप्लाय करावं लागतं. ओके, बघा त्यांनी इथं मेन्शन केलेलं आहे, ड्युरिंग द रिव्हर्स बायस diode does not going to conduct electricity since reverse biasing leads to an increase in depletion region width. आता तुम्ही जर इलेक्ट्रिकल मध्ये असाल तर तुम्हाला मी याच्याबद्दल थोडंसं MCQ टाइप सांगितलं असतं की लक्षात ठेवा, डायोडच्या अक्रॉस जर आपण तो रिव्हर्स मध्ये आहे आणि जर आपण सप्लाय व्होल्टेज वाढवत गेलो तर त्याची जी जंक्शन विड्थ आहे
त्याची थिकनेस ही वाढत जाते, म्हणजेच त्याचा रेजिस्टन्स हा वाढत जातो, म्हणजेच तो कंडक्शन मोड मध्ये येतच नाहीये. पण फोर्सफुली जेव्हा आपण व्होल्टेज इन टर्म्स ऑफ किलोवोल्ट मध्ये जर अप्लाय केलं तर तो डायोडची जी लेअर आहे ती डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट होते आणि डायोड कंडक्ट व्हायला लागतो. म्हणजे डायोड हा सेमी कंडक्टर मटेरियल मधून तो मेटॅलिक कंडक्टर मटेरियल मध्ये टर्न्स होतो. ओके, मग याच्यावरती कीन एमसीक्यू आहे सिंपल, की जर आपण रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये डायोड व्होल्टेज जर वाढवत गेलो तर एका स्टेज पर्यंत आपण डिप्लिशन लेअरची विड्थ इन्क्रीज करू शकतो, बट आफ्टर द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल we can able to increase the voltage applied across the diode in reverse bias condition, but forcefully that diode has to be conduct in reverse bias after the short circuit. Okay, after the short circuit म्हणजे ते डायोडची डिप्लिशन लेअरच जळून जाते आणि मग तो टर्न्स होतो आणि त्याच्यातून करंट फ्लो व्हायला सुरू होतं. ते आपल्याला नाही स्टडी करायचा. ओके, कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता, नसेल तर आपण पुढे जाणार आहोत त्याच्या सिम्युलेशन साठी. I hope no one having the doubt regarding this one. Okay, we will go to the back simulation. Okay, forward bias diode. Okay, आता आपण काय करूया, त्या दिवशी जसं आपण स्टडी केलं होतं की नाही, की एक पर्टिक्युलर पॅरामीटर व्हेरी केला आणि आपण ऑब्झर्वेशन केलं. आता मला सांगा, आपल्याला रेजिस्टन्सचा इथे काही रोल प्ले आहे का? नाही. आपण डायोडची VI कॅरेक्टरिस्टिक्स चेक करणार आहोत. म्हणजे आपल्याला रिलेशन कोणामधलं पाहिजे? व्होल्टेज आणि करंट. व्होल्टेज आणि करंट. व्होल्टेज अप्लाइड व्होल्टेज म्हणजेच हे VDC, अप्लाइड व्होल्टेज म्हणजेच कोणतं व्होल्टेज? हे VDC, आणि या डायोड मधून जाणारा करंट ID, त्याला आपण काय म्हणू? ID. आपण हे थेरॉटिकली आता पाहिलं आपण, आता आपल्याला प्रॅक्टिकली पाहायचं आहे. ओके, प्रॅक्टिकली पाहायचं आहे. त्यासाठी आपण काय करणार आहोत, आपल्याला ग्राफ कशातला काढायचा आहे? करंट वर्सेस व्होल्टेज, करंट वर्सेस व्होल्टेज. मग बाकी इथं रेजिस्टन्स एवढा काही रोल प्ले करणार नाहीये, त्याची व्हॅल्यू आपण काहीतरी फिक्स ठेवूया. त्याच्या अगोदर आता आपण पॅरामीटर सिलेक्शन साठी जाऊया, किंवा याची जी काही इन्स्ट्रक्शन आहेत ते पाहूया. ओके, सेट द DC व्होल्टेज टू 0.2 व्होल्ट, हे इन्स्ट्रक्शन आहेत किंवा स्टेप्स आहेत. ओके, सिलेक्ट द डायोड, म्हणजे डायोड सिलेक्ट करायचा आपल्याला. सेट द रजिस्टर, रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू सेट करायची आहे. Voltmeter is placed parallel to the silicon diode and ammeter is connected in series with the diode in order to measure the voltage and current flowing through the diode. Okay, next the positive side of the battery to the P side and the negative side of the battery to the N side. म्हणजेच आपल्याला डायोड हा फॉरवर्ड बायस मध्ये न्यायचा आहे. नेक्स्ट, नाउ vary the voltage up to 5 volt, up to 5 volt and note the voltmeter and ammeter reading for the particular DC voltage. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, 0 to 5 व्होल्ट मध्ये व्होल्टेज व्हॅरी करायचं आहे आणि व्होल्टमीटरच्या आणि अॅमीटरच्या रीडिंग घ्यायच्या आहेत. टेक द रीडिंग्स अँड नोट व्होल्टमीटर रीडिंग अक्रॉस द सिलिकॉन डायोड अँड अॅमीटर रीडिंग. ओके, प्लॉट द VI graph and observe the change. Okay, calculate the dynamic resistance of the diode which is given by RD, which is equal to a delta V upon delta I. चेंज इन व्होल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, त्याला आपण डायनामिक रेजिस्टन्स ऑफ डायोड असं म्हणतो. हा डायनामिक रेजिस्टन्स ऑफ डायोड इट इज स्टडीड इन इलेक्ट्रॉनिक्स while designing the circuits, while designing the circuit. Okay, therefore from the graph we see that the diode starts to conduct when the forward bias voltage exceeds around the 0.6 volt for the silicon diode, and this voltage is called as a cut-in voltage. मग अशी तुम्हाला म्हणत होते की नाही, फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन व्होल्टेज किंवा कट इन व्होल्टेज काय असतं, तर इथे त्यांनी 10th इन्स्ट्रक्शन मध्ये ते रिझल्ट किंवा कन्क्लुजन त्यांनी मांडलेलं आहे. Therefore from the graph we see that the diode starts conducting when the forward bias voltage exceeds around, exceeds याचं मीनिंग काय आहे, increases around किंवा above the 0.58 volt फॉर द सिलिकॉन डायोड. आता हे सिलिकॉन डायोड साठी कट इन व्होल्टेज किती आहे? 0.6 व्होल्ट. आपण मगाशी पण म्हणत होतो. ओके, ते जर्मनियन डायोड साठी वेगळं आहे. ओके,
ते सुद्धा आपण इथं चेक करू शकतो. इथं 2 डायोड अवेलेबल आहेत आपल्याला, सिलिकॉन डायोड आणि जर्मेनियम डायोड. ओके, हे इन्स्ट्रक्शन सगळ्यांना समजले असतील, तेच आपण इथं करणार आहोत. ओके, आता बघा पहिल्यांदा काय करायचं आहे आपल्याला, डीसी व्होल्टेज आपण 0 करूया, रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू 0 करूया. सुरुवातीपासून जाऊ आपण. पहिल्यांदा काय करणार आपण, डायोडचा टाइप घेऊया आपण, 1 कॅपिटल N 4004. ओके, हा आपण डायोड घेतला, सिलिकॉन डायोड आहे हा, 1N4004. आता याला सिलिकॉन डायोड असं नाव दिलेलं नाहीये त्यांनी, पण तुम्हाला आयडिया आहे की त्याचं जे नाव आहे ते 1N4004 आहे. त्याला आपण सिलिकॉन डायोड असं म्हणतो आणि त्याचं कट इन व्होल्टेज आहे 0.6 व्होल्ट. ओके, 0.6 व्होल्ट. आता रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आपण मिनिमम ठेवूया. आपल्याला याच्याशी काही घेणं देणंच नाहीये या रेजिस्टन्सची. हा रेजिस्टन्स कशासाठी आहे, फक्त हा रेजिस्टन्सला प्रोटेक्ट करण्यासाठी. प्रोटेक्ट करण्यासाठी म्हणजे काय, याच्यामधून जर खूप सारा करंट व्हायला लागला तर हा करंट डायोड काय होईल, जळून जाईल. म्हणजे हा डायोड प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण हा रेजिस्टन्स लावतो, बाकी याचं दुसरं काही सिग्निफिकन्स नाहीये इथं. ओके, आता हे जे अॅमीटर आहे, हे अॅमीटर आपण डायोडच्या सिरीज मध्ये लावलंय, म्हणजेच याच्यातून जाणारा ते करंट मेजर करेल. आणि व्होल्ट मीटर हे आपण डायोडच्या अक्रॉस म्हणजे पॅरलल लावलेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं असेल की व्होल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड म्हणा किंवा सर्किट कंपोनंट म्हणा, काही म्हणा. ठीक आहे, आणि